जो माने ओटीटी किंबा असिस्टेंट टीचर पर प्रिपरेशन होती से भिडियोटी निश्चित भाव लाभदायक हेब। आज भिडियो आम देखा ओडिया ग्रामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु पार्ट 1 वीडियो। एथिरे 20टी प्रश्न रही। आम केवल प्रश्न को जानिबा नहीं, उत्तर को जानिबा नहीं, डिटेल भाव में कहीं उत्तर है आलोचना करवा। ताहले आपण मानक समस्त को स्वागत आमर यही नुआ वीडियो को। आपण माने देखुछंती ओडिया लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल तरफ जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं। जो माने ओटीटी एवं असिस्टेंट टीचर पर प्रिपरेशन होती आम चैनल को फॉलो करेंगे। आज वीडियो उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 कहीं ओडिया ग्रामर। ताहले चलतु आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न, सीता एठाकू आस, यही वाक्य सीता क्यों पद? एटा 2013 ओटीटी प्रश्न। विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम एवं अव्यय ऑप्शन रे। ताहले एटा हला सीता हला कौन विशेष्य। आपण माने समस्ते जानिछंती, एटा आउ बुझेबार छि नाही। कहीं ना सीता गोटे व्यक्ति को बुझाउछि, तेणु एटा गोटे विशेष्य। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, केउटी विशेष्य पद? एटा 2014 ओटीटी आसीथिला। ऑप्शन ए देछि मधुर, ऑप्शन बी देछि यौवन, ऑप्शन सी देछि प्रथम, ऑप्शन डी देछि सर्वदा। देखंतु यौवन गोटे अवस्थार नाम को बुझाउथिबारु एहा गुणवाचक बा अवस्थावाचक कौन ना विशेष्य। ठीक है, बुझी पाइले? ताहले ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। चलतु 3 नंबर प्रश्न को देखा। शयन यह क्यों पद पचारिशी? एटा 2016 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि विशेष्य, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी रछि क्रिया, ऑप्शन डी अछि सर्वनाम। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हम? शयन कौन हो ना शयन गोटे कौन हो ना यह गोटे विशेष्य हो। यह गोटे कौन हम? क्रियावाचक विशेष्य हो। शयन गोटे क्रियावाचक हो कहीं यह गोटे शोइबार कार्यर नाम को बुझाउछि। ठीक है, ताहले ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। निम्न प्रदत्त मध्यरु केउटी विशेष्य पद नुहे? एटा 2021 ओटीटी प्रश्न। देखंतु दैन्य, ऑप्शन बी अछि अत्यंत, ऑप्शन सी अछि दुख, ऑप्शन डी अछि दर्शन। ताहले केउटा विशेष्य पद नुहे देखिबा। देखंतु आमे एई गोटे जो अछि अत्यंत, एटा गोटे विशेषण पद। अत्यंत गोटे विशेषण पद, जहाँ बाकी सब कौन गोटे गोटे विशेष्य, किंतु अत्यंत गोटे विशेष्य पद नुहे, एटा गोटे विशेषण पद। तेणु एटा गोटे जेहेतु विशेषण पद, एटा हो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हेब सठिक उत्तर। एवं दैन्य, दुख एटा सब गोटे गोटे कौन विशेष्य पद, किंतु ऑप्शन बी अत्यंत गोटे विशेषण पद। बुझिले? चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। केउटी विशेषण पद पचारिशी? एटा 2016 प्रश्न। पाठुआ, दंपति, चक एवं ओजन। देखंतु पाठुआ, पाठुआ पिला लिखती ना, पाठुआ पिला, पाठुआ पिला। ठीक अच्छे। तेणु पाठुआटा गोटे कौन गोटे व्यक्तिर गुण को बुझाउछि। ठीक अच्छे। तेणु एटा गोटे कौन आपणकर एटा गोटे है विशेषण होगला। पाठुआ होगा गोटे विशेषण पद, जेहेतु यहाँ विशेषित करुच्ची पिला को, तेणु यहाँ है गोटे विशेषण पद। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। सन्यासिनी जनक नदी माठी आए पानी आनिले। माठी आए रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण? यही माठी आए रेखांकित करा जायछि। एटा क्यों विशेषण? एटा 2016 ओटीटी प्रश्न रे आसीथिला। ठीक अछि। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी पूरणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी देछि विधेय।
ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମାଠିଆଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି କି ନା। ପୂରଣବାଚକ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ପୂରଣବାଚକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ 1 2 ଥାଏ, ଏଇଟା 1 2, ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ କ'ଣ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ପୂରଣବାଚକ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ବିଶେଷ୍ୟର କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟର ପରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଅପସନଟା କ'ଣ ପରିମାଣବାଚକ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରିମାଣବାଚକ ହୁଏ ମାଠିଆଏ ଗୋଟେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହା କ'ଣ ପାଣିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ପଚାରିଛି 2017ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ ଏ ନିତ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ ବି ନିଦାରୁଣ, ଅପସନ ସି ନିପୁଣତା, ଅପସନ ଡି ନିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନିଦାରୁଣ। କାହିଁକି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ନିପୁଣତାଟା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। କେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ଭୂତ? 2017 OTT ପ୍ରଶ୍ନ। କାନ୍ଦେଇବା, ଲଟେଇବା, ହାତେଇବା ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଛି ଡେଙ୍ଗେଇବା। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡେଙ୍ଗେଇବା, OTT ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡେଙ୍ଗେଇବା ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଡେଙ୍ଗେଇବା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ? କେଉଁଟା କ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ଭୂତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ କେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦେଇବା, କାନ୍ଦିବା କ୍ରିୟା, ଠିକ ଅଛି, କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଲଟେଇବା। ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ଭୂତ କେଉଁଟା ନା ଡେଙ୍ଗେଇବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗାରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ବିଶେଷଣ ପଦରୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଡେଙ୍ଗେଇବା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସେ ପୁସ୍ତକଟିକି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିରେ ମାତ୍ର କୋଉଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଇଟା 2013ର OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ ଏ ସଂଯୋଜକ, ଅପସନ ବି ବିଯୋଜକ, ଅପସନ ସି ସମୟ ସୂଚକ, ଅପସନ ଡି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଯେହେତୁ ଏହା ବିଯୋଗ କରିଦେଉଛି, ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ, ସଂଯୋଗ କରୁଛି କି ଓ ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏସବୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକର ଅବ୍ୟୟର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ? କେଉଁଟି ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଟା? ଏଇଟା 2016ର OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର, ଅନୁରୋଧ, ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ବିପସାର୍ଥକ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିପସାର୍ଥକ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବୁଝିଲେ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତଟି ଅଛି ବୋଧେ, ହଁ ଦେଖିବା। ହଁ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତରେ ଯେଉଁ ତଟା ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଅପସନ ଏ ଏଇଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଅପସନ ବି ଆଳଙ୍କାରିକ, ଅପସନ ସି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରୂପକ, ଅପସନ ଡି ଆନୁକ୍ରାମିକ।
এইটা 2016 ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଗଲାଣି ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଇଟା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କବିତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରୂପକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନୁକ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇଟା ତଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଏଇଟା 2021 ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଟା? ଆହା, ଯେପରି କିମ୍ବା ଆହେ। ଆହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ, କିମ୍ବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିୟୋକ, ଯେପରି ସେପରି ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ। ଆହା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଭାବବାଚକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆହା ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାଟିକୁ ନିରୂପଣ କର। ଏଇଟା 2013 ର OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଶାସୀ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶୁଆଇବା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସାଧ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସାଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସାଧୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇବା ବୁଝାଇଏ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇବା ବୁଝାଏ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଶୁଆଇବା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇବା ବୁଝାଉଛି। ମା ପୁଅକୁ ଶୁଆଇଲେ, ମା ନିଜେ ଶୋଇଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମା ପୁଅକୁ ଶୋଇଲେ ଅର୍ଥାৎ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା 2014 ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଶବ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଧାତୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଅବ୍ୟୟ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? 2014 ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମୋତେ ଆସିବା ଜଣା ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ନଈ ବହିବା ସମାନ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରହିଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ମୋତେ ଆସିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଏହି ଆସିବାଟା ବିଶେଷିତ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ। ନଈ ବହିବା ସମାନ ଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମାଗାଯାଉଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ବହୁଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ତାହାକୁ କିପରି ବହୁଛି ନା ଜୋରରେ ବହୁଛି ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜୋରରେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା କ୍ରିୟାର ଗୁଣକୁ କ'ଣ ବୁଝଉଛି, ବହୁଛି। କ୍ରିୟା ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବା କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଜୋରରେ ବହୁଛି କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କିଏ? ଏଇଟା 2013 ର OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସର୍ବେ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଚଳିବେ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସର୍ବେ। এই ସର୍ବେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ। এই ସର୍ବେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଦଳରେ ବସିଛି। ଠିକ ଅଛି, এই ସର୍ବେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାଳ ଅନୁସାରେ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ।
जे से जହାର ताहार जेते सेते पदगुड़िक कि प्रकार सर्वनाम एटा ऑप्शन डी देछि आत्मवाचक ऑप्शन बी देछि अनिश्चयवाचक ऑप्शन डी देछि ऑप्शन सी रे देछि संबंधवाचक ऑप्शन डी देछि निर्देशवाचक देखंतु से जे से एटा कोन करूछि निर्देश करुछि कि निर्देश करू नाही अनिश्चयवाचक आत्मवाचक नुहे तेणु एटा हला संबंधवाचक एटा कोन करछि एटा गोटे आमर अपेक्षा रखुछि जे से को बा एटा को संबंधवाचक बा संबंध रहिछि जहार ताहार सहित संबंध जेते सेते संबंधवाचक बा आपेक्षिक सर्वनाम कहा जाय या को ठीक अछि आपेक्षिक सर्वनाम चलंतु परवर्ती प्रश्न निकटକୁ ଯିବା अंतरंग भारत भ्रमणर रचयिता किए वाक्य थिबा सर्वनाम पदटी केउ वर्गर एथिरे जो एही वाक्य रे जो सर्वनाम अछि से केउ वर्गर एटा 2016 ओटीटी प्रश्न अटे ऑप्शन ए आपेक्षिक ऑप्शन बी निर्देशात्मक ऑप्शन सी प्रश्नवाचक ऑप्शन डी निर्णायक ताहले वाक्य रे थिबा सर्वनाम पदटी केउ वर्गर जानिया पूर्व ए वाक्य रे सर्वनाम किए देखिबा सर्वनाम पद को प्रथमे चिन्हट करिबा देखंतु अंतरंग भारत गोटे विशेष्य एही कहानी रचयिता किए हेउजी गोटे प्रश्नवाचक सर्वनाम ताहले ए ऑप्शन सी हिबो सठिक उत्तर किएटा गोटे कोन सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम ठीक अछि चलंतु परवर्ती प्रश्न निकटକୁ ଯିବା केउ पदर मूल प्रातिपदिक नुहे एटा 2016 ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए देछि विशेष्य ऑप्शन बी देछि विशेषण ऑप्शन सी देछि सर्वनाम ऑप्शन डी देछि क्रिया केउ पदर मूल प्रातिपदिक नुहे पचारिसी देखंतु यार सठिक उत्तर हेइबो क्रिया काहेकि ना क्रियार मूल हेउछि धातु क्रियार मूल होछि धातु यार मूल प्रातिपदिक नुहे तेणु ऑप्शन डी हेइबो सठिक उत्तर एथिला 20टी प्रश्न जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जो माने ओटीटी वीडियो देखुचंती बा जो माने ओटीटी एग्जाम दउचंती कि असिस्टेंट टीचर एग्जाम दउचंती सेमानक पई एही वीडियोटी निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण होइतो बोली भाबुछि जदि वीडियो भल लागला निश्चित भाव आपण मानक सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं परवर्ती क्यों टॉपिक रे आपण वीडियो देखिबा पई चाहउचंती टॉपिक ता निश्चित भाव कमेंट करंतु क्यों सब्जेक्ट मध्य जदि देखिबा पई चाहउचंती सेही सब्जेक्ट कमेंट करंतु आमे वीडियो नेकी आसी ठीक अछि आपण माने वीडियो देखिथिबारु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।